warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karim. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تجاءب أصلا في مدى الزمن. إن الدواب فلم تهب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بقلبه كأمان رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعالم. وقلبه لم يدن والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضافتني. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. هذه الخصائص رهبتها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
حول من الأهوال متتحمين وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم ولن يديك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. استغفر شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا هديد يؤدي بالجهد بالخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين بن عبد العزيز المليبري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا إن خشي من عدم سفره ضررا كانقطاعه عن الرفقة فلا يحرم إن كان غير سفر معصية ولو بعد الزوال. ويكره السفر ليلة الجمعة لما روي بسند ضعيف من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه. أما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه الجمعة مطلقا. قال شيخنا وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفوت الجمعة أن يرخص السفر من القصر والجمع والتنفل إلى جهة مقصده. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Para jemaah sekalian, kita melanjutkan pengajian masih membicarakan tentang salatul Jumu'ah yang diambil dari tafsir kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari atau Al-Malibari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan illa in khasiya min adami safarihi dharara. Kemarin haram bagi orang yang wajib Jumat atasnya untuk melakukan safar, ya. Ada safar, ada hadar. Kalau safar kita punya bepergian itu jaraknya sudah mencapai 2 marhalah atau lebih, disebut sebagai safar. Sementara hadar adalah kita punya perjalanan itu jaraknya belum mencapai 2 marhalah. Dari Jakarta ke Depok itu bukan safar tetapi hadar. Jakarta ke Bogor itu juga bukan safar tetapi hadar.
Dari Jakarta ke Tangerang pun sama, itu bukan safar tapi hadar. Jadi bila mana seseorang sudah ingin safar, artinya keluar dari kota Jakarta, kemudian jarak bepergiannya sudah mencapai 2 marhalah atau lebih, kurang lebih sudah mencapai 85 km atau lebih, maka orang tersebut bila adalah orang yang wajib Jumat atasnya, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, haram baginya untuk safar. Kapan haramnya? Ba'da fajriha ay fajri yaumil jumu'ati, setelah fajar pada hari Jumat. Jadi habis fajar hari Jumat, bila ini orang memang adalah orang yang wajib Jumat atasnya, haram bepergian untuk melakukan safar tadi. Bagaimana contohnya? Seperti dia menduga tidak akan mendapatkan sholat Jumat di jalanannya atau di tempat tujuannya. Kalau dia paksakan safar, maka dia punya zat, punya dugaan yang kuat di hatinya, gak bakal ngerjain Jumat. Maka orang yang demikian hukumnya haram melakukan safar setelah fajar pada hari Jumat. Illa, ini ada pengecualiannya, kecuali in khasya min adami safarihi dhararan, jika dia khawatir dari ketiadaan safarnya setelah fajar hari Jumat, nanti dia khawatir akan ada apa? Dhararan, akan ada bahaya. Bagaimana contohnya itu dharar bahaya? Kan qita'ihi anir rafaqati, seperti dia terputus ketinggalan dari kawan-kawannya. Kalau dia nggak jalan habis fajar hari Jumat, ini teman-temannya semua sudah pada apa? Sudah pada safarnya setelah fajar hari Jumat. Sementara dia adalah orang yang wajib Jumat. Kalau dia sendirian, nanti khawatir ada bahaya, misalnya dirampok, atau misalnya nanti sampai dibunuh ini orang karena sendirian dalam safarnya. Maka dalam kondisi yang demikian, fala yahrumu in kana ghaira safari ma'siyatin walau ba'da zawali, maka safarnya setelah fajar hari Jumat hukumnya tidak haram dengan syarat in kana ghaira safari ma'siyatin, jika safarnya bukan safar yang untuk maksiat. Jadi sekali lagi, bila safar ini orang adalah safar yang bukan maksiat, kemudian dia bepergian setelah fajar hari Jumat, kalau tidak bareng-bareng temannya, dia khawatir nanti di depan itu ada dharar, ada bahaya. Contohnya dibunuh dirinya atau dirampok harta bendanya. Maka dalam kondisi yang demikian, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, safar setelah fajar hari Jumat hukumnya tidak haram, tapi dengan syarat jika safarnya safar yang bukan untuk berbuat maksiat. Bagaimana contoh safar yang maksiat? Safarnya ingin berzina, safarnya ingin mendengarkan orkes dangdut misalnya, safarnya ingin joget-joget dangdut misalnya, itu safar yang maksiat semua itu. Safar-safar yang maksiat bila keadaannya demikian, sekalipun di depannya ada bahaya, tetap hukumnya haram, tidak merubah hukum keharaman tadi. Jadi safar yang diperbolehkan sekalipun setelah fajar hari Jumat adalah safar yang tadi bila dia sendirian bepergiannya, safarnya khawatir ada dharar, ada bahaya di depannya. Dengan syarat tadi safarnya safar yang bukan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada safar yang untuk hal yang mubah, ada safar yang untuk ibadah, ada safar yang untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang berbuat maksiat kepada Allah pada waktu dia safar haram, tidak diperbolehkan untuk qashar jamak. Nggak boleh diperbolehkan, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Bila safarnya safar untuk yang maksiat, itu orang tidak diperbolehkan untuk mengqashar jamak sholat yang wajib. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa yukrahu safaru lailatal jumu'ati,
dan makruh melakukan safar pada malam Jumat. Jadi kalau setelah fajar hari Jumat, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah dihukumkan haram, dengan syarat ini orang punya zan yang kuat, punya dugaan yang kuat di hatinya, tidak bakal mendapatkan sholat Jumatnya. Tapi kalau yang tadi alasannya dia sendiri yang khawatir nanti ada bahaya di depannya, seperti dibunuh dirinya kalau sendirian safarnya, atau dirampok pada harta bendanya, maka hilang hukum haramnya dengan syarat tadi safarnya bukan untuk safar yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kalau malam Jumatnya? Kalau ada orang safar bepergian keluar Jakarta yang jaraknya sudah mencapai 2 marhalah atau lebih, sementara dia safarnya bukan setelah fajar hari Jumat, tapi malam apanya? Malam Jumatnya. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa yukrahu safaru lailatal jumu'ati, makruh hukumnya safar pada malam Jumat. Jadi kalau malam Jumatnya tidak sampai haram, safar hanya dihukumkan adalah makruh. Kenapa demikian? Lima ruwiya, karena ada hadis. Kalau ada kalimat ruwiya, ada kalimat ruwiya dalam ruwiya atau ruwiya dalam ilmu mustalahul hadis disebutkan ini berarti menunjukkan hadis yang dhaif. Karena ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa jadi dhaif dengan sanad yang dhaif. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man safara lailataha da'a alaihi malakahu." Orang yang melakukan safar pada malam Jumat, maka 2 malaikatnya menyumpahkan orang tadi. Bagaimana pengertiannya? Pengertiannya dia berstrategi untuk tidak mengerjakan apa? Sholat Jumatnya. Ini yang menjadi makruh hukumnya. Tapi bila ini orang memang safarnya tidak ada sama sekali, berhela untuk berstrategi untuk meninggalkan sholat Jumatnya, maka tidak dihukumkan sampai makruh. Ini pun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ammal musafiru li maksiatin, adapun orang yang melakukan safar untuk tujuan maksiat, bagaimana Jumat hukum baginya? Fala tasqutu anhul jumu'atu mutlaqan, maka tidak gugur sholat Jumat dari orang tadi secara mutlak. Jadi bila ada orang yang safar keluar Jakarta, dia pergi, tetapi dia tujuannya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Jumatnya tetap wajib untuk dikerjakan. Kalau kita safarnya ingin ziarah misalnya, kita safar ingin ziarah, kemudian sampai di tempat tujuan sudah apa? Sudah masuk salat fardu Jumat. Karena safarnya safar untuk ziarah, hal yang disunnahkan pada hukum syara, maka dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, orang tadi tidak ada kewajiban untuk melakukan salat fardu Jumat. Tapi kalau ini orang safarnya safar maksiat, misalnya dia pengen ke Cirebon, tapi di sana pengen berzina, atau dia pengen ke Surabaya, pengen merampok di sana, safarnya safar yang maksiat, orang tadi tetap dihukumkan wajib untuk melakukan salat fardu Jumat secara mutlak dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Sayyikhuna, berkata guru kami dalam kitab Fathul Mu'in, kalau disebut kalimat Sayyikhuna berarti guru dari pengarang. Siapa gurunya? Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Karena beliau punya guru, di antaranya pengarang kitab Fathul Mu'in ini adalah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Maka bila disebut kalimat Sayyikhuna di kitab ini, para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Berkata guru kami, yakni Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, wa haitsu harama alaihi safaru huna, dan sekira-kira haram bagi orang yang tadi safarnya untuk memang dia itu seperti tadi,
haram safarnya alaihi atasnya, atas orang yang tadi safarnya safar yang dia setelah fajar Jumat, lam yatarakhas ma lam tafudil jumu'atu, maka ini orang tidak diberikan rukhsah pada hukum agama. Jadi ini orang nggak boleh kosor, nggak boleh jamak sholatnya. Kan kita diperbolehkan kalau memang kita safarnya bukan habis fajar setelah hari Jumat, kita punya safarnya bukan setelah pada hari Jumat, diperbolehkan untuk apa? Untuk qasar salat, untuk jamak salat. Tapi bila mana ada orang yang dia safarnya sengaja habis fajar hari Jumat, dia punya zon yang kuat, dugaan yang kuat tidak akan mendapatkan salat fardu Jumat, maka orang yang demikian modelnya dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak boleh mengambil rukhsah yang Allah berikan. Jadi nggak boleh qasar salat, juga nggak boleh untuk menjamak salat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna wa annana asrafna wa 'ala al-azhar ashrafna fatub 'alaina تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rabbi Aisyani wa darji. Ya Rasulullah salamun alaik Aisyani wa darji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Aisyani wa darji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi hadana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.